ఆదర్శవుపాధ్యాయులు మీరు బడిలో కొలువై దేవుడిలా. Good morning, everyone. Hardly in another 4-5 minutes, we will start our program. Okay, there are a lot of requests came for the video. I'm playing it one more time. కొలువై దేవుడిలా మా హృదయంలో నిలవైనారు. బడిలో కొలువై దేవుడిలా మా హృదయంలో నిలవైనారు. అలుపే తెలియక శ్రమ చేసేటి ఆదర్శవుపాధ్యాయులు మీరు బడిలో కొలువై దేవుడిలా. పౌరుల భవితవ్యాలను రేయింబవళ్ళు రూపుదిద్దుతూ రేపటి పౌరుల భవితవ్యాలను రేయింబవళ్ళు రూపుదిద్దుతూ నడిచే సమాజ గమనానికి రథసారథులై నిలిచారు. బడిలో కొలువై దేవుడిలా మా Good morning, everyone. I welcome you all for this teacher sampling program conducted by our district 320D. సమాజంలో ఎన్నో వృత్తులున్నా అన్ని వృత్తులను తయారు చేసే ఒకే ఒక్క దైవం గురువు. అలాంటి గురువులని మా డిస్ట్రిక్ట్ తరఫున ఇందాక మీరు వీడియోలో చూసింటారు. అవన్నీ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మా డిస్ట్రిక్ట్ తరఫున మేము టీచర్స్ అందరినీ హానర్ చేస్తున్న దృశ్యాలు. కోవిడ్ దృష్ట్యా ఈసారి మనం అందరం ఫిజికల్ గా కలవలేకపోతున్నాం కాబట్టి ఇలా ఆన్లైన్ లో ఏ క్లబ్ వాళ్ళు ఆ క్లబ్ నుంచి అక్కడే టీచర్స్ ని హానర్ చేసే విధంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. సో I request you all to have some patience and join along with us for this program. Now I will hand over the dais to Jyoti Sampavalli, who is the program chairperson and presiding officer for today's program. Jyoti, madam, please continue.
వాయిస్ రావట్లేదు మేడం, ఒక్కసారి చెక్ చేయండి. అది వైర్ లో ఆఫ్ ఉందేమో చూడండి. వైర్ కి ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఉంటుంది. Is it okay? Yeah, it's okay. Please continue. Okay. Good morning to all. A very good morning. I welcome you all to the Teachers' Day celebrations organized by our Lions Clubs International District 320D. I welcome today's honorable chief guest, Sri Jaiprakash Narayan Garu, and I welcome our special invitees, LCIF area leader, Lion Dr. G. Baburao Garu, and our district governor, Lion G.R. Suryaraj Garu, and our district advisor, Lion P.C. Obulreddy Garu. I also invite our first Vice District Governor, Lion Dr. G. Ramakrishna Reddy Garu, and I welcome our second Vice District Governor, Lion Gandhani Srinivas Garu. I welcome all the region chairpersons, zone chairpersons, and cabinet colleagues, club presidents, secretaries, and treasurers. And I also welcome other lions, and my hearty welcome to the teachers who are going to be honored today, and my other teacher colleagues, fellow lions, and friends. Okay, then before I start, let me express my humble gratitude to our district governor, Lion G.R. Suryaraj Garu, for giving this wonderful opportunity to honor the great and inspiring teachers. Thank you, sir. Now, coming to the program, in some book I read, if two or more people come together and pray together, and I'm sure God will bless them. So here comes the combination of the two people, one who is going to give the knowledge and the other who is going to receive the knowledge. Yes, they are the teacher and the student. And I'm sure their combination, the God bless them both for giving and for receiving. Yes, and this virtual meeting of teachers honoring teachers are honored who work a lot for the constructive development of their children in all the ways. And in that struggle or in that journey, whatever the hardships or troubles they face, they will never look back. Their zeal is to build and or show a right path to the children. And well, it is said that teaching is a profession which teaches all other professions. Yes, here there are many stories to be discussed. Like once a king asked his ministers, yes, he wants to honor some few eminent people, those who are in his kingdom, and everyone got with all different applications. Some come across with to honor businessmen, because without business there is no economy, and some they came forward with the clergymen or the farmers, or maybe the software engineers, everyone. But there was one discussion between them. No, they are the best and they are the best. With this, the king was confused, and again he called his minister to solve this problem. So here the chief minister told that, yes, just half an hour, you give me the time, then I will give a clarity. And within half an hour, there came an old lady. She was very old, and she was weak in walking, with all the wrinkles in her face. But yes, even then there were sparkling eyes, which gave confidence in her face. And she came into that hall. And the king questioned, yes, leaving all these people, who is this gentle lady? And the minister told that she is a teacher, and she is the person who gave a bright future to all these
persons. So she is the right person to be honored. So that is the greatness of our teachers. Yes, as I said, God creates and teacher recreates. Yes, of course it's true. Here, the teacher educates, guides students in all the ways, in all the times. And he tries to create a space to learn, and he tries to create a spark in his mind so that it ignites the child, and there it that spark takes them to those expectations which they never sleep until they achieve that goal. So that is the power of teacher. And I'm quite sure here, those who are all present here, all of them were once inspired by one teacher at any time. I promise, I suppose. So that's the greatness of a teaching profession. So teaching is a selfless expression of an individual. As a teacher who has gone through this tremendous internal satisfaction of teaching, probably one of the very few human beings who feel very, very happy, not when he or she feels successful. It is when their students becomes successful. Yes, and I feel privileged to welcome these all the teachers who have made themselves excel in their professional career, and for their outstanding service in recreating the pillars of our society. In this connection, our Lions Clubs International District 320D has always been in the forefront in recognizing and paying gratitude to the teaching community for their commitment and dedication. Like every year, this year too, also our district planned uh, a massive event to conduct teachers honoring and to honor 100 dedicated and committed teachers from Hyderabad, Rangareddy, Medchal, Siddipet, Medak, Sangareddy, and Kamareddy, Nizamabad, and Nirmal districts. I'm very thankful uh, all who helped me in this event, making a successful one. And my particular special thanks to the team, to line Dr. G. Baburao Garu, line PC Obul Reddy Garu, line G. Ramakrishna Reddy Garu, line Gandhani Srinivas Garu, line Nagaraju Garu, and line Praveen Garu, and Ram Paninder Garu, and Narsimha Raju Garu, line Sridhar Garu, and all the region chairpersons, Pramod Garu, and line P. Basveshwar Garu, line P. Lakshmi Garu, and line M. Sanjeeva Reddy Garu, and Sham Sundar Pahade Garu, and line Bhaskar Garu, and line Parmeshwar Garu, and all others who have supported me to conduct this virtual meeting. Thank you, one and all. Now I invite our second Vice District Governor, line Gandhani Srinivas Garu, to remark on this event. Thank you. Seems Gandhani Srinivas hasn't arrived yet. I'm not able to find him. If he joined with another name. Okay. Maybe we can go with the next one. Okay. So, sir, now I invite our first Vice District Governor, line Dr. T. Ramakrishna Reddy Garu, to please say a few words on this teachers honoring. Sir, Ramakrishna Reddy, unmute చేసుకోండి ఒకసారి. Yeah, please.
Am I audible? Yes, sir. Loud and Yes, sir. clear. Yes. Okay. Good morning to all the teachers who are the backbone of our country and the globe. So happy Teachers Day. Today, presiding officer and Teachers Day District Secretary Lion Jyoti Garu, chief guest of this morning, our Kattamneni Baburao Garu, and especially our speaker, today's speaker and invitee, and also the first vice district governor and district advisor Obul Reddy Garu, and district governor Suraj Garu, other dignitaries and GAT team and the learner teachers who have graced today's occasion. We are here to celebrate the Teachers' Day as one of the important events in not only in Lionistic year, it is the history of our nation. Why? This day is marked by the great teacher Sarvepalli Radhakrishna Garu, who is really, he is one of the great teachers in Oxford University in the UK. Every year we celebrate this on his birthday, that is on the 5th September. But he has dedicated to these teachers because he is being a teacher. He has dedicated to all the teachers community. So the Teachers' Day we are celebrating, and it is a very happy event. The teachers are the people. They mend and build the good citizens of our country, because they within the four walls, they are the teachers. They mend the students. They prepare the students as a good citizens. Their creativity and their motivation, what everything counts, is the only teacher. So next to the parents, it is the teacher who makes whatever today, any big learners, professionalists, educationists, it's only because of the good teachers. So really we are celebrating this day as a very, very, very happy day. And also I wish all the teachers very, very happy Teachers' Day. And we are here, it is because of the only teacher. In view of the changing trends, now the COVID period, technically we are changing into a online teaching. Online teaching, we are in connectivity with the students and also delivering very good update knowledge, and depending on the age and depending on this community needs. Our nation needs very wide and also very knowledgeable future citizens. For that, today's teachers, they are very much committed and they are rising to the occasion and delivering the good deeds to make a good citizen. So I wish all the teachers a very, very happy Teachers' Day. I wish them all the best. I'm sure they bring the very good change in the society. It is only teachers who can change the society. Because of the teachers only, every citizen, every walk of life, every speciality, whatever, whether it's a social, professional, anything, it is only because of only teachers. It is a really very happy to participate and wish this Teachers' Day all the best. Thank you for giving me this an opportunity. Thank you. Thank you, sir. Thank you for giving the wonderful speech. It really motivated all the teachers. Now I welcome our district advisor and past district governor, Lion PC Obul Reddy Garu, to speak few words on this occasion. సభను అధ్యక్షత వహించిన జ్యోతి గారికి, am I audible? Yes, sir. ఓకే. ఈనాటి ముఖ్య అతిథి జయప్రకాష్ నారాయణ గారికి, స్పెషల్ గెస్ట్ లైన్ డాక్టర్ బాబురావు గారికి, గవర్నర్ సూర్యరాజు గారికి, వైస్ గవర్నర్స్,
ఉపాధ్యాయులకు, మిగతా పెద్దలకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరి జ్యోతి గారు కరెక్ట్గా చెప్పినట్టు ప్రతి సంవత్సరం కూడా మేము టీచర్స్ ఆనరింగ్ చేస్తున్నాము. తర్వాతనేమో ఈ క్రిస్టి ప్రోగ్రామ్ అని పెట్టి టీచర్స్కు ట్రైనింగ్ కూడా మేము ఇస్తున్నాము. మరి మూడోది రీసెంట్గా మన నాగరాజు గారి ఆధ్వర్యంలో టీచర్స్ లీడర్షిప్ అని ఒకటి మొదలుపెట్టాము. మరి ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నాము అని అంటే టీచర్స్ యొక్క వాల్యూ మేము గుర్తించి మరి వారు చేసేటువంటి భావి పౌరులకు చేసేటువంటి పనులకు మేము సహకారం అందిస్తూ మరి పిల్లలను వాళ్ళ గోల్స్ అచీవ్ చేసేదానికి, వాళ్ళకి మంచి క్యారెక్టర్ ఉండేదానికి, మరి వారిని తీర్చిదిద్దేదానికి ఎంతో కారకులు. కాబట్టి ఒక స్టూడెంటు పైకి ఎదిగి ఆటోగ్రాఫ్ తీసుకునే లెవెల్ నుంచి ఆటోగ్రాఫ్ ఇచ్చే లెవెల్కు వరకు ఎదిగే చేసేటువంటి ఈ ఉపాధ్యాయులకు మరి వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల దగ్గర రేపు పొద్దున ఎదిగి పెద్దలయ్యి మరి వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల దగ్గర శబాష్ బేటా అనిపించుకోవాలంటే అది ఒక టీచర్ తోటే సాధ్యము అని నేను గ్రహిస్తున్నాను. మరి గురువులు రెండు రకాలుగా ఉంటారు. ఒకటేమో గురువులు, రెండోది సద్గురువులు. గురువులు అంటే కేవలము పాఠాలు మాత్రమే చెప్పే వాళ్ళని గురువులు అంటారు. సద్గురువులు అంటే వారిలోని పాఠాలు చెప్పడమే కాకుండా దానితో పాటు వాళ్ళకు సద్గుణాలు నేర్పేటువంటి వారు సద్గురువులు. మీరందరూ సద్గురువులుగా ఉండాలని నేను భావిస్తున్నాను. మరి స్టూడెంట్స్కు మీరు ఎలా ఉండాలంటే వాళ్ళను ప్రేరణ ఇచ్చే విధంగా ఉండాలి, వాళ్ళలో మీ ఇంపాక్ట్ పడాలి, వారికి సరి అయిన ఆలోచన కలిగేటట్టు చేయాలి, ఒక డిసిప్లిన్ వాళ్ళలో ఉండేటట్టు చేయాలి, ఒక క్యారెక్టర్ బిల్డప్ చేయాలి. మరి వారు అందరిలో కలిసిపోయే గుణాలు వాళ్ళల్లో ఉండాలి. వాళ్ళు ఇతరులకు హెల్పింగ్ నేచర్ ఉండేవాళ్ళు కూడా కావాలి. ఈరోజు సన్మాన గ్రహీతులందరికీ కూడా నా శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది సక్సెస్ ఇన్ యువర్ ఎండోవర్. అవకాశం ఇచ్చినటువంటి జ్యోతి గారికి నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై లైనిజం. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Thank you very much. Now I welcome our District Governor, Lion G.R. Suryaraj Garu, to render his message, to speak his message. Presiding Officer, today's program District Secretary A. Jyoti Garu, and today's Chief Guest Sri Jaiprakash Narayan Garu, our LCIF area leader, past district governor, our advisor, Lion Ghatamaneni Baburao Garu, మరి అట్లాగే past district governor, Lion PC Obul Reddy Garu, మరి vice district governors, GAT leaders, honorable teachers, and dear club members, అందరికీ నా యొక్క నమస్కారములు. మరి ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాం మనం టీచర్స్ హానరింగ్ చేసుకునే ప్రోగ్రాం మనము నిర్వహిస్తున్నాము. మరి ఇది మనం ప్రతి సంవత్సరము చేసుకుంటున్నటువంటి ప్రోగ్రాము. మరి దాంట్లో ప్రత్యేకించి ఈ సంవత్సరం జ్యోతి గారు ముందుకొచ్చి వారు నేను చేస్తానన్నప్పుడు నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. ఎందుకంటే వారు ప్రొఫెషన్లో కూడా వారు టీచరు, ఉపాధ్యాయురాలు. మరి అట్లా ఇట్లా ఉపాధ్యాయురాలు కూడా కాదు ఆమె స్కూల్లో ఏదైతే స్కూల్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయిందో పాములపర్తి స్కూల్, ఆ స్కూల్ తెలంగాణలో నంబర్ 1గా వచ్చిన విద్యార్థి, నంబర్ 1గా వచ్చిన ఆ స్కూల్ నుంచి నంబర్ 1 అంటే 100% మార్క్స్ తోటి. అట్లాగే ఇంకొక అనుబంధ స్కూలు మరకుక్ స్కూలు. మరి ఇటువంటి స్కూల్లో అమర్నాథ్ గారు పనిచేశారు. ఆ స్కూల్ కూడా ఎంతో ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉన్నది. ఆ స్కూల్ కూడా, ఆ స్కూల్లో 100% మార్క్స్ ప్లస్ 80 and 90% మార్క్స్. ఇటువంటి ఉపాధ్యాయులను చూస్తుంటే నిజంగా మాకు ఎంతో గర్వంగా అనిపిస్తుంటుంది. ఎంతో మంచి మాకు ఈ స్కూల్ అనేది కాదు, మన తెలంగాణలో ఏ టీచర్ అయినా కూడా మనకు చూస్తుంటుంటే వారిని ఎప్పుడు సన్మానం ఇలాగే చేసుకోవాలని అనిపిస్తుంటుంది. మరి వీళ్ళు టీచర్స్ అంటే, ఉపాధ్యాయురాలు అంటే వాళ్ళు విద్యార్థులకు విద్యతో పాటు మరి క్రమశిక్షణ, వారికి అన్ని విధాలుగా ఈరోజు
నేర్పిస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు మంచి క్రమశిక్షణతో పాటు మంచి డిసిప్లిన్ అన్నీ ఉండేటట్టుగా టీచర్ల పైనే బాధ్యత ఉన్నది. మరి మనము ఇటువంటి విద్యార్థులను మా ఉపాధ్యాయులను గుర్తించగలిగేది కేవలం మన లయన్స్ మతుకు గుర్తించి వాళ్ళకు సరి అయినటువంటి అవార్డ్సే కానీ ఏదైనా కూడా స్కూళ్ళకు వెళ్ళి మనం ఆనర్ చేసుకోవటం జరుగుతున్నది. మరి ఇటువంటి కార్యక్రమంలో మరి టీచర్స్ వాళ్ళ విధులు ఎంతో సక్రమంగా బాధ్యతాయుతంగా చేస్తున్నందుకు వారికి మన లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ మన డిస్ట్రిక్ట్ 320D నుంచి వారికి మా యొక్క కృతజ్ఞతలు మరి మా యొక్క సన్మానాలను స్వీకరించి మరి విద్యార్థుల పట్ల పాఠశాలల పట్ల మీరు మంచి శ్రద్ధ తీసుకొని మరి ఇలాగే సేవలు చేస్తూ ఉంటారని కోరుతూ మరి సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir. Thank you for giving the wonderful speech. Really, we are very happy. We are blessed to be in this teaching profession, sir. Now I invite our guest of honor, LCIF area leader, Lion Dr. G. Ghattamaneni Baburao Garu, to give his message. సభాధ్యక్షులు లైన్ జ్యోతి గారు, మరి ఈరోజు ముఖ్య అతిథి లైన్ డాక్టర్ జయప్రకాష్ నారాయణ గారు, లైన్ ఫ్రెండ్స్, ఉపాధ్యాయులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. మరి ఒక సాధారణ కార్మికుడి నుంచి వాళ్ళ రాష్ట్రపతి వరకు IAS, IPS సైంటిస్టులు ఎవరినైనా తయారు చేయగలిగేది టీచర్సే. మరి టీచర్స్ అంటే మరి ఒక సగౌరవమైన మర్యాదతో మన టీచర్స్ డే జరుపుకోవడం గత 20 సంవత్సరాల నుంచి కూడా లయన్స్ క్లబ్ మరి మా డిస్ట్రిక్ట్ జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. మరి టీచర్స్ అందరూ కూడా మరి చక్కగా మరి తల్లిదండ్రుల కంటే ఎక్కువ టైము పిల్లలు మీ దగ్గరే గడిపేది. రోజు 24 గంటల్లో వాళ్ళు 10-12 గంటలు పడుకుని నిద్ర లెగిసి టైం కాకుండా ఆ 12 గంటలు 6-7 గంటలు ఉపాధ్యాయుల దగ్గరే ఉన్నాయి. కాబట్టి మరి దేశంలో ఏ పౌరుడైనా సరిదిద్దే బాధ్యత మీ మీద ఉంది. కాబట్టి మీరు సరిదిద్దుతున్నారు. కాబట్టి వ్యక్తిగతంగా టీచర్స్ అంటే నాకు చాలా అభిమానం. మరి ఈ టీచర్స్ అందరికి కూడా ఒక విన్నపం ఏంటంటే, మరి స్కూల్లో నాలాంటి మొద్దబ్బాయిలు ఉంటారు, చక్కగా చదువుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. నేను ఇప్పుడున్న మా టీచర్స్, ఇప్పుడు మరి జ్యోతి నా సిస్టర్ జ్యోతి కూడా టీచర్ కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా మరి ఏంటి జనరల్ మాటలు వచ్చేటప్పుడు 10th క్లాస్లో మెరిట్ స్టూడెంట్స్ ఇంకా ఎక్కువగా మెరిట్కి ప్రైవేట్ క్లాసులు పెడుతున్నాము, వాళ్ళని డెవలప్ చేస్తున్నాము అని చెప్తూ ఉంటారు టీచర్స్. మా లైన్స్ లో కొన్ని 100 టీచర్స్ ఉన్నారు, ఎవరు నోటి అట్లా కాకుండా నాలాంటి మొద్దబ్బాయిలకి మీరు ఎక్కువ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలని చెప్పి మరి ఈ మెరిట్ స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ ఉంటారు కాబట్టి మెరిట్ స్టూడెంట్స్ కి ఇంకెక్కువ కోచింగ్ ఇవ్వాలని చెప్పి నేను ఈ సభా వేదికగా అపీల్ చేస్తూ నా చిన్నప్పుడు ఒక సంఘటన చెప్తున్నాను. మా హిందీ మాస్టర్ రోజు కొట్టేవాళ్ళు నన్ను. ఆయన ఏం చేయాలంటే రోజు కొట్టేవాళ్ళు. నాకు చాలా అవమానం అనిపించేది హిందీ మాస్టర్ మీద. నేనేం చేశానంటే ఆయన సైకిల్ వేసుకొచ్చేవాళ్ళు ఒక 4-5 కిలోమీటర్ల నుంచి. ఆయన టైర్లు కోసేసా. ఆయన టైర్లు కోసేసిన తర్వాత ఆయన ఒక 1 వీక్ 10 days అయ్యే వరకు చాలా మంది వెళ్ళి బాబురావు నీ టైర్లు కోసారని చెప్పారు. ఆయన ఏమి నన్ను చూసి ఏం మాట్లాడతా మామూలుగానే చేస్తున్నారు. నాకు ఒక 1 వీక్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు వెళ్ళి ఒక దుఃఖము ఒక ఏడుపు వచ్చేసి వెళ్ళి 2 కాళ్ళ మీద పడ్డా. మాస్టారు, నేను నీ సైకిల్ టైర్లు కోసింది నేనే మాస్టారు అని. నాకు తెలుసురా నువ్వు కోసావని. సార్ మాస్టారు మీరు ఎందుకు అడగలేదంటే నీలో ఈ పరివర్తన కోసమే నేను చూస్తున్నారా అని చెప్పి. అలాంటి క్రమశిక్షణ గల మాస్టారు ఆ పరివర్తన నాలో చెందింది కాబట్టి ఈ రోజు నేను చదువుకున్నది ఎక్కువగా అయినా కూడా సమాజంలో మరి అలాంటి ఉపాధ్యాయులు ఉపదేశించిందే ఈ రోజు సమాజంలో నేను నిలబడగలిగి సమాజంలో సేవ చేయగలుగుతున్నానంటే ఉపాధ్యాయులే అని చెప్పి మరి ఈ ఉపాధ్యాయులందరూ భారత పౌరులను తీర్చిదిద్దేది మీరు కాబట్టి మరి వాళ్ళలో ఉన్న ప్రతిభని ఒక ఎడ్యుకేషనే బట్టివే కాకుండా వాళ్ళలో ఏదైతే ప్రతిభ ఉందో ఆ ప్రతిభని కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లి చేయాలని చెప్పి మీకు అపీల్ చేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ బాబురావు గారు, చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఒక టీచర్ కి మాత్రం తప్పకుండా ఓపిక ఉండాల్సిందే, ఎందుకంటే అది చాలా చక్కటి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. చాలా చక్కగా చెప్పారు. బహుశా మా టీచర్లు అందరూ కూడా ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను. ఫ్రెండ్స్,
మిత్రులు, ఇక మనం చీఫ్ గెస్ట్ వారి సందేశాన్ని వినేటువంటి సమయం ఆసన్నమైంది. ఒకసారి వినండి. పరిపాలనా పదవిని తృణప్రాయంగా వదిలి ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణకై పరితపించే పరమ పూజనీయులు లోక రక్షణ కోసం లోక్ సత్తాను స్థాపించి లోకానేలే ప్రతినిధులను వణికించి పైకమే రాజ్యమేలుతున్న లోకాల నేడు ధనము కాదు మనము ముఖ్యమని గ్రామ స్వరాజ్య స్థాపనకై నడుము బిగించి ప్రజల మధ్యన ప్రజల కొరకై ప్రతినిత్యం ప్రతి క్షణము పరితపించే పరమ సద్గుణశీలి ఓటు విలువ నోటు కాదని నోట నొక్కి నేతల తలరాతని మార్చొచ్చని తను అనుకున్నది సాధించొచ్చని మన దేశ భవితను కాపాడవచ్చని యువ సందేశ పాహిని మన లీడర్ శ్రీ జయప్రకాష్ నారాయణ గారు. వారు సార్, మీరు తమ అమూల్యమైన సందేశాన్ని ఇవ్వవలసిందిగా సవినయంగా కోరుతున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ జ్యోతి గారు. అందరికీ నమస్కారం. 320T గవర్నర్ గారికి, లయన్స్ నాయకులకి, ఈవేళ సత్కారాన్ని పొందుతున్నటువంటి అధ్యాపకులకి అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా లయన్స్ తో మనసారా అభినందిస్తున్నాను. మనందరం ఇవాళ ఏ స్థాయిలో ఉన్నా కూడా, మన వృత్తిలో, మన వ్యాపారంలో, లేక మన ఉద్యోగంలో ఏ స్థాయిలో ఉన్నా కూడా దాని వెనకాల మన అధ్యాపకుల పాత్ర చాలా గణనీయమైనది. ఇప్పటికి కూడా నాకు బాగా గుర్తున్నది. మా తెలుగు నేర్పినటువంటి పెద్దపట్ల గోపాలకృష్ణ గారు, ఎప్పుడో పోయారు ఆయన క్యాన్సర్ వచ్చి. అట్లాగే మాకు ఇంగ్లీష్ పునాదులు వేసినటువంటి జాస్తి కృష్ణారావు గారు, అలాగే సుబ్బారావు మాస్టర్ ఇప్పటికే ఉన్నారు. అలాగే ఆ రోజుల్లో గ్రామీణ పాఠశాలలో కప్పన్ నాతో తెప్పించి, క్లోరోఫామ్ తెప్పించి 9వ తరగతిలో డిసెక్ట్ చేసి మాకు చూపెట్టినటువంటిది గ్రామ పాఠశాలలో ఆ రోజుల్లో. ఇవాళ ఇంటర్మీడియట్లో జరగట్లా పని, పిఎస్సీలో జరగట్లా మా గోపాలరావు మాస్టర్. అలా గణితంలో గట్టి పునాదులు వేసినటువంటి ఉమామేశ్వర గారు లాంటి అధ్యాపకులు వీరందరూ కూడా ఇప్పటికీ నా మనసులో స్థిరంగా ఉన్నారు. మనందరికీ అలాంటి టీచర్ల ప్రభావం వివిధ దశల్లో, వివిధ స్థాయిల్లో చాలా గణనీయంగా మన మనసుల మీద ఉంది ఉంటుంది. అందుకే మన సాంప్రదాయంలో ఎన్ని లోటుపాట్లు ఉన్నా కూడా అధ్యాపకుడిని దేవుడిగా స్మరించుకోవటం అని చెప్పన్నది ఒక అద్భుతమైనటువంటి సాంప్రదాయం. ఆ గురువులందరికీ కూడా తల వంచి నమస్కరిస్తున్నాను. ఈ కార్యక్రమాన్ని మొక్కుబడిగా కాకుండా మనసు పెట్టి ఏర్పాటు చేస్తున్నందుకు లయన్స్ క్లబ్ వారిని మనసారా అభినందిస్తున్నాను. ఈ వేళటి సత్కారాన్ని పొందుతున్న అధ్యాపకులు అద్భుతమైన సేవ చేస్తున్న వేలాది మంది అధ్యాపకులకు ప్రతినిధులుగా భావిస్తూ వారందరికీ శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను. విద్య అన్నది మనిషికి మాత్రమే అవసరమైనటువంటిది, ఒక విశిష్టమైనటువంటిది. ఓ పక్కన మేధస్సు పెరిగింది, మరో పక్కన వాక్కు వచ్చింది. ఎప్పుడైతే మేధస్సు పెరిగి వాక్కు వచ్చిందో మన అనుభవం నుంచి పాఠాలని ఇతరులకి పంచే అవకాశం, అదృష్టం మానవాళికి మాత్రమే దక్కింది. మిగిలిన జంతువులకి ఆ ఇన్స్టింక్ట్ ద్వారా తప్ప, జన్యువుల వల్ల వచ్చినటువంటి భావజాలం తప్ప నేర్చుకున్నది పక్క వాళ్ళకి చెప్పడం అనేది సాధ్యం కాదు. సొంతంగా తమ అనుభవం ద్వారా నేర్చుకోవాల్సింది. కానీ ఒక జీవితకాలంలో ఇతరుల నుంచి నేర్చుకున్నది ఉండదు తరతరాలుగా. అందుకని ఎన్ని తరాలు గడిచినా కూడా వాటిల్లో తేడా ఉండదు. కానీ మనలో ఒకడు నేర్చుకుంటే 10 మందికి అందటం ఒకటి, ఒక తరం నుంచి మరో తరానికి అందటం మరొకటి. వీటి వల్ల మానవాళి నిరంతరం ఎదుగుతూనే ఉన్నది. మనం మరుగుజ్జులం కావచ్చు, కానీ మన పూర్వీకుల భుజాల మీద నుంచున్నాం. అందుకని వాళ్ళకంటే ఎత్తుగా కనిపిస్తాం. ఆ పూర్వీకుల భుజాల మీద నుంచోవాలి అని చెప్పంటే వాళ్ళ జ్ఞానం మనకు అందాలి. అది అందాలి అంటే విద్య ఒక్కటే సాధన. అందుకే ఆధునిక సమాజంలో, ముఖ్యంగా గత 150 ఏళ్ళుగా, 172 ఏళ్ళుగా విద్య అందించడం అన్నది ప్రభుత్వాల ప్రధాన కర్తవ్యంగా చేపట్టారు. పూర్వం లేదు. పూర్వం ఒక నగర కులాల్లో పుడితే, సంపన్న కుటుంబాల్లో పుడితే వాళ్ళకేదో ఆనాటి విద్య అంది. మన దేశంలో ఉదాహరణకి మరి నిమ్న కులస్తులు అన్న పేరుతో ఉన్నట్టయితే
వాళ్ళు నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తే చెవుల్లో శేషం పోసేవాళ్ళని చెప్తారు. చదువుకోవటం పాపంగా భావించారని చెప్తారు. కానీ గత 200 ఏళ్లుగా 170 ఏళ్లుగా ప్రపంచమంతా కూడా విద్యని అందరికీ అందించటం నాగరికతలో భాగంగా భావించారు. ఎందుకంటే అది లేకపోతే పేదరికం పోదు, అది లేకపోతే పుట్టుకతో వచ్చిన అసమానతలు పోవు, అది లేకపోతే మనిషి ప్రతిభకు తగ్గట్టుగా ఎదిగే అవకాశం రాదు, అది లేకపోతే ఒక సమాజంలో ఉన్నతి లేదు. ఇవాళ చైనాను చూడండి, 30 ఏళ్ల క్రితం మనకంటే తక్కువ ఉన్నది. ఇవాళ మనం దాదాపు అందుకోలేనంత స్థాయికి వెళ్ళి అమెరికా లాంటి దేశంతో ధీటుగా నిలబడి ఢీకొంటున్నది. కేవలం విద్య, ఆ విద్య నుంచి వచ్చిన నైపుణ్యం, సాంకేతికమైన పరిజ్ఞానం, అది ఈ వేళ తరానికి అందిస్తున్నటువంటి మన అధ్యాపకులందరికీ కూడా మనం రుణపడి ఉండాలి. అధ్యాపకుడు ఎంత టెక్నాలజీ వచ్చినా కూడా, ఎంత సాంకేతిక విజ్ఞానం వచ్చినప్పుడు, పూర్వం లేనిది ఇవాళ వచ్చింది. ఇవాళ మనందరం కూడా ఎక్కడో దూరాల్లో ఉండి ఈ కంప్యూటర్లోకి వచ్చిన ముందుకు వచ్చినాయి, లేకపోతే మొబైల్ ఫోన్ ముందుకు వచ్చినాయి, మనం మాట్లాడుకోగలుగుతున్నాం. ఒకప్పుడు ఇది లేదు, 30 ఏళ్ల క్రితం, 20 ఏళ్ల క్రితం కూడా లేదు మన దేశంలో. కానీ ఎంత టెక్నాలజీ పెరిగినా కూడా ఒక గురువు అనేవాడు లేకపోయినట్టయితే, ఆ జ్ఞానాన్ని పంచడం కోసం, మనకు ఆదర్శంగా నిలవడం కోసం, ఓ మార్గాన్ని చూపెట్టడం కోసం గురువు లేకపోతే విద్య చాలా కష్టం. ముఖ్యంగా ఒక స్థాయి వరకు, ఆ తర్వాత సొంతంగా నేర్చుకునే నైపుణ్యం అలవడదు. కానీ అదే సమయంలో నేను అధ్యాపకులందరినీ ప్రత్యేకంగా కోరేది, ఈవేళ సత్కారం పొందుతున్న అధ్యాపకుల్లాగా అందరూ ఉండరు, అందరికీ ఆ స్థాయి ఉండదు, కొంతమందికి ఉంటుంది. ఏ రంగంలో అయినా సరే అద్భుతంగా రాణించేవారు కొందరు ఉంటారు, వారి నుంచి నేర్చుకుని ఎదిగేవాళ్ళు మరికొందరు అత్యధికులు ఉంటారు. కాబట్టి మిమ్మల్ని అందరినీ నేను కోరుతుంది ఏంటంటే, మీ జ్ఞానం అందరికీ అందాలంటే కేవలం నాకు మంచి గురువు గారు దొరకడం నా అదృష్టం అని చెప్పాలనుకుని కొద్దిమంది అనుకోవటం కాకుండా, మీ జ్ఞానం అందరికీ అందాలంటే ఆధునిక సాంకేతిక విజ్ఞానం ద్వారా కొంతమేర కన్నా ఈ టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకుని దూర విద్యని అద్భుతమైన అధ్యాపకుల నుంచి అందరికీ అందే అవకాశాన్ని కల్పించాలి. ప్రతి విద్యార్థికి గురువు అవసరం. 80% ప్రత్యక్షంగా గురువు వల్లే పాఠాలు నేర్చుకున్నా కూడా ఒక 20% కాన్సెప్ట్స్ గట్టిగా పట్టుపడడం ఉదాహరణకి. అందరూ ఈవేళ టెక్నాలజీలో అద్భుతమైన గురువులు అర్థమయ్యేట్టు చెప్పేటప్పుడు మనకు పట్టుబడేటి ఒక మామూలు అధ్యాపకుడు చెప్తే అంత తేలిగ్గా పట్టుబడి, అలాగే ఆధునిక సాంకేతిక విజ్ఞానంతో మనకి సులభంగా విపులంగా అర్థమయ్యేట్టు చెప్పేది నోటి మాటలతో చాలు. ఇవాళ అద్భుతమైనటువంటి ప్లాట్ఫామ్స్ వస్తున్నాయి. khanacademy.org అనండి, లేకపోతే K12 అనండి, మరోటనండి, ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్లు వస్తున్నాయి, కొన్ని కమర్షియల్గా కూడా వస్తున్నాయి. వాటిలో పనికొచ్చేవి ఈ దేశంలో ఏ కుటుంబంలో ఏ కులంలో బిడ్డ పుట్టినా కూడా, ఎంత పేదరికంలో ఉన్నా కూడా, గ్రామాల్లో పెరుగుతున్నా కూడా ఆ బిడ్డకి అద్భుతమైన విద్య అందే ప్రయత్నాన్ని చేయడానికి అధ్యాపకుడు 80% అవసరమైనా కూడా ఒక 20% టెక్నాలజీ పనికొస్తుంది. రెండోది, ఎంత గొప్ప అధ్యాపకుడైనా సరే, ఈవేళ సత్కారం పొందిన అధ్యాపకుడైనా సరే, ఒక తరగతి గదిలో ఉన్న 40 మంది 30 మంది పిల్లలకి సమానంగా పాఠాలు బోధించడం సాధ్యం కాదు. బోధించేది మీరు సమానంగా చెప్పచ్చు, కానీ గ్రహణ శక్తి అందరికీ సమానంగా ఉండదు. మన అందరికీ తెలుసు, ప్రతి సమాజంలో ప్రతి బృందంలో ఒక్కొక్కరు ఒక స్థాయిలో ఉంటారు. అలాగే ఒకే మనిషి ఒక అంశంలో ఒక స్థాయిలో ఉంటే మరో అంశంలో తక్కువ స్థాయిలో ఉంటారు, ఆసక్తిని బట్టి, పునాదులను బట్టి. కానీ విద్య అంటే అందరూ కనీస స్థాయికి చేరుకోవాలి. దానికోసం అధ్యాపకుడు చెప్పిన గుర్తించుకుంటే ఉపయోగం లేదు. బాగా ప్రతిభ గల విద్యార్థికేమో ఆసక్తి పోతుంది, తెలిసిన విషయం మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నారని చెప్పండి. మరి ఆ ప్రతిభ గల విద్యార్థిని దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు కాస్త ఎక్కువ స్థాయిలో కనుక బోధించే ప్రయత్నం చేస్తే పాపం అందుకోలేని కుర్రాడు అలాగే మిగిలిపోతాడు. కాబట్టి అక్కడ మళ్ళీ టెక్నాలజీ ఉపయోగపడుతుంది. ఒకటి, కాన్సెప్ట్స్ పట్టుబడడానికి, రెండు, అందరినీ కనీస స్థాయి తీసుకురావడానికి ఖచ్చితంగా టెక్నాలజీని ఉపయోగించవచ్చు. కాబట్టి మీ ప్రతిభని, మీరు బోధించేటువంటి ఆ బోధనా చాతుర్యాన్ని ప్రతి బిడ్డకి అందేందుకు టెక్నాలజీని సాధనంగా ఉపయోగించండి. టెక్నాలజీని ప్రపంచమంతా కూడా మీలాంటి అద్భుతమైన అధ్యాపకులు సామాన్యులందరికీ అందించే ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని 10 మందికి పంచే ప్రయత్నాన్ని దయచేసి చేయండి. ఇది కొంచెం కొత్తగా వచ్చింది, పూర్వం లేదు. పూర్వం కావాలన్నా కూడా అవకాశం లేదు. ఇవాళ అవకాశం వచ్చింది, మన దేశంలో కూడా, మనలాంటి దేశాల్లో కూడా అవకాశం వచ్చింది.
ఈవేళ కూడా కనీసం నేను 3, 4 దూర విద్యకి విశ్వవిద్యాలయాల స్థాయిలో కానీ లేకపోతే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ స్థాయిలో కానీ అక్కడ కొన్ని కోర్సులు తీసుకోవడానికి ఇవాళ కూడా ఒప్పుకున్నాను. సమయం లేకున్నా కూడా ఈ రూపంలో ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళకి ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా కూడా ఆలోచన పంచే అవకాశం ఉంటే, ఆలోచన అందుకునే అవకాశం వారికి ఉంటే దాన్ని మనం పంచడం ధర్మం. అది విద్యత గల వాళ్ళు అందుకుంటున్నారు, సామాన్యులకు అందే ప్రయత్నం చేయాలి. ఇంకొకటే నేను కోరేది, కేవలం ఈ సిలబస్లు, పాఠ్య పుస్తకాలు, పరీక్షలు, ప్రశ్నలు, మార్కులు, ర్యాంకులు దీని చుట్టూ తిరుగుతుంది మన బతుకంతా కూడా. కొంచెం పచ్చిగా మాట్లాడుకుంటే వీటి వల్ల ప్రయోజనం చాలా తక్కువ. శూన్యం అనగానే చాలా చాలా తక్కువ, మనందరికీ తెలుసు. మన ఎవరిని కూడా నీకు చిన్నప్పుడు ఎంత ర్యాంక్ వచ్చింది, ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి అని అడిగినవాడు లేడు. అడిగితే ప్రయోజనం లేదు. చిన్నప్పుడు అద్భుతమైన ర్యాంకులు వచ్చి ఎందుకు పనికిరాని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. చిన్నప్పుడు అరకొరగా మార్కులు వచ్చి ప్రపంచంలో అద్భుతంగా రాణిస్తున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. నిజమైన ప్రమాణ విద్యకి ఏమిటి? నైపుణ్యాన్ని పెంచడం, మేధస్సు వికసించడం, సమాజానికి పనికొచ్చే మనుషులుగా తయారు చేయడం, అత్యధికులకు ఏదో ఒక నైపుణ్యం చిన్ననాడు అలవడతాం. ఇవాళ ఇంజనీరింగ్ చదివితే స్కూటర్ ఏమన్నా రిపేర్ కావాలి, కారు ఏమన్నా రిపేర్ కావాలని చెప్పంటే, బాబు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసావా, కారు ఒకసారి చూస్తావా, స్కూటర్ చూస్తావా అంటే మన కుర్రాడు ఏం చేస్తున్నాడు? చదువు లేని మెకానిక్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తున్నాడు. పాపం అక్షరజ్ఞానం లేదు ఆ కుర్రాడికి, కానీ అతనికి ఇతర కంటే విద్య ఉన్నది, నైపుణ్యం ఉన్నది, నేర్చుకున్నాడు ఇంకొకరి దగ్గర. అదేం విద్య? ఎందుకోసం పనికొస్తుంది? చిన్న పని కావాలన్నా కూడా, ఇంట్లో ఒక ప్లంబింగ్ కావాలన్నా, చిన్న ఎలక్ట్రికల్ ప్రాబ్లం ఉన్నా, మరే సమస్య ఉన్నా కూడా ఈ కోవిడ్ నేపథ్యంలో కూడా ఆ నైపుణ్యం ఉన్న కుర్రాడు రాకపోతే మనకి ఏం చేయాలో తెలియదు. అది విద్య కాదు. ఇప్పుడు కొత్తగా ప్రకటించిన విద్యా విధానంలో మంచి ప్రయత్నాలు కొన్ని చేస్తున్నారు. ఈ వొకేషనల్ విద్యని ఈ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్తో సంధానించి పాఠశాల స్థాయిలో కానీ, హై స్కూల్ స్థాయిలో, కాలేజ్ స్థాయిలో కానీ రెంటికి తేడా లేకుండా చేసే ప్రయత్నాన్ని తొలిసారిగా ప్రపంచంలో, మన దేశంలో చేస్తున్నారు. ప్రపంచంలో చాలా చోట్ల అలవాటు ఉన్నది. దక్షిణ కొరియాలో 92% మంది ఈ వొకేషనల్ విద్యను పొందుతున్నారు, వృత్తి విద్యను పొందుతున్నారు. జర్మనీలో 75% మంది పొందుతున్నారు. అమెరికాలో 50% మంది పొందుతున్నారు. చైనాలో 50% కోసం ప్రణాళిక వేసుకున్నారు. మన దేశంలో 3 నుంచి 5%. అది కూడా చాలా నాసిరకం విద్యగా పరిగణించాం, ఏదో పనికిరాందిగా, అవమానకరంగా. దాన్ని తక్కువగా చూడకుండా దానికి ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్కి రెంటికి మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ గోడను తొలగించి దీని నుంచి దానికి, దాని నుంచి దీనికి ఏర్పాటు చేయాలి. దానికోసం విద్యా విధానంలో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దాన్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను నేను. అధ్యాపకులు నేను కోరుతున్నది, విద్య అంటే కేవలం ఆ గణితము, ఆ సాంఘిక శాస్త్రము, లేకపోతే ఆ జీవశాస్త్రము, భౌతిక శాస్త్రము అది మాత్రమే కాదు. విద్య అంటే ప్రపంచానికి పనికొచ్చేటువంటి నైపుణ్యాన్ని అందించడం, అలాగే నిజమైన ప్రపంచంలో ఉన్న నిజమైన సమస్యల పరిష్కారం కోసం మేధస్సును ఉపయోగించగలగడం, క్రిటికల్ థింకింగ్. దయచేసి దీనికి మీరంతా నాయకత్వాన్ని ఇవ్వండి. కేవలం గణితంలో 100 మార్కులు వస్తే చాలు. అలాగే నేర్చుకునేది కూడా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, సమస్యల పరిష్కారానికి పనికొచ్చాయి. ఏదో ఫార్ములా బేస్డ్గా కాకుండా, బట్టి పట్టడం కాకుండా, వెళ్ళవేయటం కాకుండా, నిజంగా మేధస్సును ఉపయోగించి పరిష్కారం కనుక్కోండి. దయచేసి విద్యారంగంలో నాయకత్వాన్ని ఇస్తున్న మీరు కనీసం మారినటువంటి విద్యా విధానాన్ని అవకాశంగా తీసుకుని ఆ మార్పుకు శ్రీకారం చుడతారని మనసారా ఆశిస్తున్నాను. ఎందుకంటే మన దేశంలో మంచి విద్యకు అద్భుతమైనటువంటి డిమాండ్ ఉన్నది. తల్లిదండ్రులు తహతహలాడుతున్నారు పిల్లలు చదువుకోవాలని చెప్పని. మన దేశంలో కులాలనున్నా, మతాలనున్నా, ప్రాంతాలనున్నా, భాషలనున్నా అందరికీ సామాన్య లక్షణం, ప్రతి కుటుంబంలో కూడా నా పిల్లలు నాకంటే ఉన్నతంగా పెరగాలి, నేను పడ్డ కష్టం వాళ్ళు పడకూడదు, వాళ్ళకి తీరని కోరికలు ఉండకూడదు, అవసరమైతే నా ఆశలు చంపుకుంటాను, నా అవసరాలు చంపుకుంటాను, నాకున్న శక్తి మొత్తం నా పిల్లల విద్య కోసం అంకితం చేస్తానని చెప్పిన అనుకోని కుటుంబం భారతదేశంలో లేదు. అది మన అదృష్టం. అలాగే పిల్లలకి తెలివితేటలు ఉన్నాయి, కష్టపడే తత్వం ఉంది. పాపం బండి పుస్తకాలు చిన్ననాటి నుంచి మోస్తున్నారు.
చిన్ననాటి నుంచి ఏదో టెక్నో స్కూల్నో, కాన్సెప్ట్ స్కూల్నో, మరో స్కూల్నో పాపం పొద్దున్న 7 గంటలకల్లా వాడు స్కూల్కి వెళ్తున్నారు. పిల్లల లోపం లేదు, తల్లిదండ్రుల లోపం లేదు, ప్రభుత్వాల లోపం కూడా నాయకత్వం ఇవ్వలేకపోతున్నారు. కానీ లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు విద్య కోసం. మనం తక్కువ ఖర్చు పెట్టట్లా, ఇంకా పెడితే బాగుంటుంది, కానీ పెట్టిన ఖర్చుకు ఫలితాలు రావట్ల. మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలను తీసుకున్నట్టయితే దాదాపు 85,000 రూపాయలు ఒక్కొక్క బిడ్డ మీద సగటున ఖర్చు అవుతుంది ఏడాదికి స్కూల్ విద్యలో. మీలో చాలా మంది అది గమనించకపోయి ఉండొచ్చు. 66 లక్షల మంది పిల్లలుంటే 2 రాష్ట్రాలకు కలిపి ప్రభుత్వ స్కూళ్లలో 55,000 కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వం ఖర్చు పెడుతుంది 2 రాష్ట్రాల్లో కలిపి. ఇదేం చిన్న విషయం కాదు. మనలాంటి పేద దేశంలో ఒక్కొక్క బిడ్డ మీద 80,000 రూపాయలు ఏడాది ఖర్చు పెట్టడం అనేది ఆషామాషి కాదు. కాబట్టి ఖర్చు కూడా లోపం లేదు. సమాజం విద్యను అపారంగా గౌరవిస్తుంది. ఇవాళ లయన్స్ క్లబ్ వారు కూర్చుని అధ్యాపకులను సత్కరించడం ఒక ఉదాహరణ. ఓ పిల్లాడికో ఒక పాపకో ఐఐటి సీట్ వచ్చిందంటే మనంతా సంబరపడతాం, పత్రికల్లో కూడా ప్రచారం వస్తుంది. ఒక ఐఏఎస్ చేరాలంటే ఎగిరికి గంతేస్తాం, అపారమైన ప్రచారం వస్తుంది, ఆదరణ వస్తుంది. అంటే సమాజంలో విద్యకి, విద్వత్తుకి, సాధించిన విజయాలకి అపారమైన ఆదరణ ఉన్నది. అంగట్లో అన్నీ ఉన్నాయి, అల్లుడి నోట్లో సేన ఉన్నది. అందరికీ విద్య అవసరం తెలుస్తున్నది. తల్లిదండ్రులు బోళ్ళు త్యాగాలు చేస్తున్నారు. నిరుపేదలు సైతం, రిక్షా కార్మికులు సైతం శక్తికి మించి డబ్బు ఖర్చు పెట్టి పిల్లలు బాగా చదువుకుంటారని ఆశతో ప్రైవేట్ స్కూళ్ళకు పంపిస్తున్నారు. కానీ మంచి మార్కులు, ర్యాంకులు కనిపిస్తున్న కాగితం మీద, కానీ విద్యా ప్రమాణాలు దిగజారి ఉన్నాయి. ఈ మాట చెప్పడానికి నాకు చాలా బాధగా ఉంది. 100కి 50 మంది పిల్లలకి 14-18 సంవత్సరాల వయసు మధ్య ఉన్న వాళ్ళకి గడియారం చూసి టైం చెప్పటం రాదు. మళ్ళీ చెప్తున్నా, 100కి 50 మంది పిల్లలకి 14-18 సంవత్సరాల మధ్య వయసు, అంటే స్కూల్ పూర్తయి ఉండాలి. అప్పటికి గడియారం చూసి టైం చెప్పడం రాదు. 100కి 75 మంది గంట చెప్తున్నారు, నిమిషం చెప్పడం, దాన్ని లెక్కించడం 100కి 50 మంది మాత్రమే తెలుసు. 100కి 50 మందికి మార్కెట్లోకి వెళ్ళి కూరగాయలు తూకం వేయాలంటే తూకం రాళ్ళు పెట్టడం చేత కాదు. 2 కిలోలు 750 గ్రాములు వంకాయలు తూకం వేయనన్నా అంటే ఆ 2 కిలోలు 750 గ్రాములు తూకం రాళ్ళు పెట్టడం చేత కాదు. ఓ పక్కనేమో అద్భుతమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి, మరో పక్కన అంతులేని విషాదం తొంగి చూస్తాం. ఈ అగాధాన్ని పూడ్చాలి. మన అదృష్టం కొద్దీ సమాజంలో అన్ని వర్గాలు మంచి విద్యను కోరుకుంటున్నాయి కాబట్టి కొద్దిపాటి మార్పులతో ఈ విద్యా విధానాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే చాలా వేగంగా 2-3 సంవత్సరాల్లోనే, ఒక 4-5 ఏళ్లలోనే మౌలికమైన మార్పును విద్యలో తీసుకురాగలం, దేశానికి మంచి బాటను చూపెట్టగలం. దానిలో ఈవేళ సత్కారం పొందుతున్న అధ్యాపకులు, వారి సహచరులంతా కూడా ముందున్న నాయకత్వాన్ని ఇస్తారని మనసారా ఆశిస్తున్నాను. వినమ్రంగా వారిని అర్థిస్తున్నాను. ఎందుకంటే దేవుడు ప్రత్యక్షమై ఏం కావాలో కోరుకోవయ్యా, చాలా ఎక్కువ బుద్ధిని కోరుకున్నాను, నీకు ఒకే కోరిక తీరుస్తానని చెప్పంటే నేను కోరేది, దేవుడా విద్యను ప్రసాదించి దేశంలో అందరికీ విద్య 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 మరీ అక్కరు. నిజమైన విద్యను ప్రసాదిస్తే మిగతా సమాజం చూసుకుంటాం. ఇక చివరగా నేను అధ్యాపకులందరినీ, అలాగే సమాజంలో కేవలం పాఠశాలల్లో లేక ఉన్నత విద్యా సంస్థల్లో మాత్రమే కాకుండా సమాజంలో గురుస్థానంలో వివిధ రూపాల్లో ఉన్న పెద్దలందరినీ మనసారా విజ్ఞప్తి చేసేది, నాగరికత పెరుగుతున్న, సాంకేతిక విజ్ఞానం పెరుగుతున్న, ఈ కృత్రిమమైన అడ్డుగోడలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. ఒకప్పుడు 70-80 ఏళ్ల క్రితం మన దేశంలో జాతీయ పోరాటంలో భాగంగా హేతుబద్ధమైన దృక్పథం, కులం, మతం, భాష, ప్రాంతం వాటికి అతీతంగా అందరూ ఒకటే, మానవాళ్ళంతా ఒకటే అనేటువంటి భావం, అది రాజ్యమేలింది. అది గౌరవప్రదమైన భావంగా, అందరూ అంగీకరించే భావంగా, దాన్ని కాదంటే అది మూర్ఖంగా చలమనే. దురదృష్టం కొద్దీ అది పెరిగేది పోయి కాలక్రమేణా అడ్డుగోడల మరింత పెరిగింది. ఒక్కసారి పత్రికలు చూస్తే, ఒక్కసారి టీవీ చూస్తే, చట్టసభల్లో చర్చలు చూస్తే, మన ఇళ్లల్లో మన చర్చలు చూస్తే, అన్ని కులం చుట్టూ, మతం చుట్టూ, ప్రాంతం చుట్టూ, లేకపోతే పార్టీని కూడా ఒక మతంగా మార్చేసి ఒక పార్టీ చుట్టూ సంకుచిత ధోరణులు పెరుగుతున్నాయి తప్ప ప్రకృతి ఇచ్చినటువంటి మేధస్సుని విశాలం చేసుకోలేకపోతున్నాం. ఇరుకు సందుల్లో దూరిపోతున్నాం, కృత్రిమ అడ్డుగోడలు సృష్టించుకుంటున్నాం. దయచేసి ఈ పిల్లలకి చిన్నారులుగా ఉండగానే కేవలం పాఠాలు చెప్పడం కాకుండా
నినాదాలు ఇవ్వటం కాకుండా ఎందుకని మానవాళ్ళంతా ఒక్కటే, ఏ రకంగా ఈ అడ్డుగోడలు వాళ్ళ జీవితాన్ని వక్రం చేస్తున్నాయి, వాళ్ళని సంకుచితం చేస్తున్నాయి, వాడికి అర్థమయ్యేట్టు చెప్పండి. ఎందుకంటే కాలేజీలకు వెళితే నాకు ఈ రోజుల్లో గుండె చెరువు అవుతుంది. కాలేజీ స్థాయిలోనే కులాల ప్రసక్తి వచ్చి, కులాల కారణంగా ముందు బెంచ్లో నువ్వు ఉండొచ్చు, నేను ఉండొచ్చు, కులం కారణంగా ఒకటి మీద ద్వేషం, అకారణమైన ద్వేషం, మరో కులం కారణంగా మూర్ఖుడిని వాటేసుకోవడం, ఇవన్నీ కాలేజీ స్థాయిలో కనిపిస్తున్నాయంటే గుండె చెరువు అవుతుంది. దానికి కారణం తమ మంచి ఏమిటో తమకు తెలియక. మనకి మంచి అధ్యాపకుడు కావాలి అని చెప్పంటే మన పిల్లల మీద మనందరికీ ప్రేమ ఉంటుంది. మన పిల్లల మేధస్సు రాణించాలి, అమ్మాయి బాగా చదువుకోవాలని కోరుకుంటేవాడు ఎవరు ఉంటారు. మన పిల్లల మీద ప్రేమ ఉన్న కారణంగా మనం ఏం చేస్తాం, ఉన్న అధ్యాపకుల్లో మంచి అధ్యాపకులు ఎవరు, ఆ పిల్లల ఆసక్తిని గమనించి వాడి తెలివితేటలను వెలికి తీసే అధ్యాపకులు ఆలోచిస్తాం, కానీ వాడి కులం ఏంటని మనం చూడం. ఎందుకంటే ఆ కులం మీద ఉన్న మోజు కంటే పిల్లల మీద ప్రేమ ఎక్కువ కాబట్టి. అలాగే కోవిడ్ మరొకటి వచ్చింది, లేకపోతే ఏదో ఆపరేషన్ అవసరమైంది, మంచి డాక్టర్ ఎవరు, నా బిడ్డ ప్రాణాలను కాపాడేవాడని చూస్తాం, కానీ వాడు కులం ఏంటని మొట్టమొదటి ఆలోచించాం. ఎందుకంటే ఆ కులం కంటే నా బిడ్డ ప్రాణాలు కాపాడాలన్న కోరిక నన్ను ప్రేరేపిస్తున్నది కాబట్టి కులం, మతం, ప్రాంతం ఈ విషబీజాలు నాటకుండా ఉంటే, కృత్రిమ అడ్డుగోడలు మన జీవితాన్ని సంకుచితం చేయకుండా ఉంటే లాభపడేది మనం. ఈ కుల మతాలను దూరంగా ఉంచేవాళ్ళు నిస్వార్థపరులు కాదు, నిజమైన స్వార్థం ఏంటో తెలిసిన వాళ్ళు, తమ స్వప్రయోజనాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకున్నవాడు, వ్యక్తి జీవితానికి సమాజానికి మధ్య ఈ సంబంధాన్ని పూర్తిగా అన్వేషించిన వాడు. ఈ విషయం అర్థమయ్యేట్టు చెప్పండి దయచేసి చిన్ననాడు. ఊరికే మనం ఏదో వల్లె వేసి భారతదేశం మన మాతృదేశము, భారతీయులందరూ సహోదరులు ఊరికే నోట్లోంచి పెదాల నుంచి వస్తుంది, బుర్రలోకి ఇక్కట్లా ఆచరణలోకి వెళ్ళటలా, ఆలోచనల్ని ప్రభావితం చేయటం అది ఉపయోగం లేదు. నా జీవితానికి ఎలాంటి దృక్పథం పనికొస్తుంది, దేనివల్ల నేను లాభపడతాను వ్యక్తిగా, 10 మందికి లాభం చేకూరుస్తూ నాకు లాభం ఎట్లా వస్తుంది, ఇది అర్థమయ్యే ఆలోచన చిన్ననాడే కనుక మనసుల్లోకి వెళ్ళినట్టయితే ఈవేళ మన దేశంలో, ప్రపంచంలో చాలా చోట్ల పెరుగుతున్న సంకుచితత్వం పోతుంది, ఉపన్యాసాలు తెపోతుంది, నిదానాలు చేతిపోతుంది. జీవితానికి ఈ మౌలికమైనటువంటి సూత్రాలకి మధ్య సంబంధం ఉందన్న విషయం తెలియాలి. దయచేసి ఆ ప్రయత్నాన్ని చేయండి, లేకపోతే ఈ సమాజం ఉన్న కొద్దికి మొక్కలు అవుతున్నది. మనిషిని మనిషి అకారణమైన ద్వేషంతో, ప్రెజుడిస్తో, మూర్ఖత్వంతో, అజ్ఞానంతో మనిషిని మనిషి ద్వేషిస్తున్నాడు, తన జీవితాన్ని తాను ఇరుకు సందుల్లో బిగించుకుంటున్నాడు. రెండోది, ఓ పక్కన సాంకేతిక విజ్ఞానం పెరుగుతోంది, ఆలోచన పెరుగుతోంది, కానీ మరో పక్కన మూర్ఖత్వం, అంధవిశ్వాసం కూడా రాజ్యం వెళుతున్నాయి, కొన్ని సందర్భాల్లో పెరుగుతున్నాయి. మిడిమిడి జ్ఞానంతోనో అజ్ఞానంతోనో ఆధునిక విజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకునే మూర్ఖత్వంలో ఉన్నాం. ఈవేళ మన జీవితాలు ఇట్లా ఉన్నాయంటే ప్రతి దాని వెనకాల కూడా హేతుబద్ధమైనటువంటి ఆలోచన, తరాల పర్యంతం మహనీయులు చేసిన కృషి ఉంది. మనం చదువుకోవడానికి పెట్టే కళ్ళజోడు కావచ్చు, 40-50 దాటిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరికి కళ్ళజోడు అవసరం, చాలా మందికి అవసరం. మనం వేసుకునే బట్టలు కావచ్చు, రాసే పెన్ను కావచ్చు, వాడే మొబైల్ ఫోన్ కావచ్చు, ఇవాళ ఉపయోగించే కంప్యూటర్ కావచ్చు, ప్రతి కూడా హేతుబద్ధమైన వాదన నుంచి, శాస్త్రీయమైన పరిశోధన నుంచి, జ్ఞానం నుంచి వచ్చిన, కానీ మూర్ఖత్వం నుంచి, అంధవిశ్వాసాల నుంచి, అజ్ఞానం నుంచి రాలి. మన సాంప్రదాయాన్ని మనం గౌరవిద్దాం. మన దేశ సంస్కృతిని, సాంప్రదాయాన్ని అపారంగా ప్రేమించేవాడిని నేను. దానికి ఎవరికి నేను తలవంచను. 5000 సంవత్సరాల అవిచ్ఛిన్న సంస్కృతిని గుర్తిద్దాం, దానిలో ఉన్న మంచిని వెలికెత్తిద్దాం, ఉపయోగించుకుందాం. అలాగే 5000 ఏళ్ల క్రితం ఉన్న అజ్ఞానం, 3000 ఏళ్ల క్రితం అజ్ఞానం అన్ని వేళ బంధించక్కర్లేదు, దాన్ని తొలగిద్దాం. ఏ మేరకు దాన్ని ఆస్వాదించాలో దాన్ని ఆస్వాదిద్దాం, ఏది తిరస్కరించాలో దాన్ని తిరస్కరిద్దాం. లేకుంటే ఈవేళకి కూడా మన ఆడపిల్లలకి చిన్ననాడే ముసలివాడితో పెళ్లి చేయాలి. ఈనాటికి కూడా వితంతు వివాహాన్ని మనం నిషేధించాలి. ఈనాటికి కూడా సతీసాగమన పేరుతో ముసలి మొగుడు చచ్చిపోతే
ఆ ముక్కు పచ్చల ఆడపిల్లని తగలబెట్టాలి. అలాంటి సమాజాన్ని మనం కోరుకునేది. గతంలో ఉన్న మంచిని మనం పెంచుదాం, మూర్ఖత్వాన్ని నిర్మోహమాటంగా తిరస్కరిద్దాం. ఈ రెంటికి మధ్య తేడా అర్థమయ్యేట్టుగా ఈ పిల్లల మనస్సుల్లో హేతుబద్ధమైన ఆలోచన, ఒక పక్కన సాక్ష్యాలు రుజువుల ఆధారంగా, మరో పక్కన తర్కం ఆధారంగా. ఏ భావమైనా సరే సాక్ష్యాలు తర్కం తప్ప ఇంకేది ఆధారం ప్రమాణం కారాదు. ఇది ఈ మాట ఇవాళ చెప్పాల్సి వస్తుంది, నాకు బాధగా ఉంది. ఆధునిక యోగం అంటే అర్థమే ఇది. ఆధునికత ఇచ్చినవన్నీ కావాలి మనకి, కానీ ఆధునిక యుగం ఇచ్చినటువంటి మౌలికమైన ఆలోచన సరళ మనకు అక్కర్లేదు. అలా కొనసాగుతుంది, రెండు పొసగవు. అంధవిశ్వాసాలు, ఆధునిక సాంకేతిక విజ్ఞానం రెండు కలిసి రావడం సాధ్యం కాదు. ఇక చివరిది, అధ్యాపకుల్ని తల్లిదండ్రుల్ని ప్రత్యేకంగా నేను కోరేది, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపండి ఈ తరానికి. ఒక అద్భుతమైన కాలంలో మనం ఉన్నాం. ఎన్నో సమస్యలు చుట్టుముడుతున్నాయి, కానీ పరిష్కారాలు గతంలో ఎప్పుడు లేనంత అద్భుతమైన ఇవాళ మనకున్నాయి. ఒక్కసారి ఊహించండి, ఈ కోవిడే గనక 25 ఏళ్ల క్రితం వచ్చినట్టయితే ఒక్కసారి మీరు ఊహించండి. మనిషికి మరపు చాలా సహజ లక్షణం, ఒక రకంగా మంచిదే, మరపు లేకపోతే చచ్చిపోవాళ్ళం. కానీ పూర్తిగా మరవడం కూడా మంచిది కాదు కదా. ఒక 25 ఏళ్ల క్రితం మనకి మహానగరాల్లో కూడా ఇళ్లలో కరెంటు రోజంతా ఉండేది కాదు. ఇలాంటి కార్యక్రమం అంటే కరెంటు గ్యారంటీగా పోతుందని మనం అంచనా వేసుకోవాలి. ఓ జనరేటర్ పెట్టుకోవాలి, నానా తంటాలు పడాలి. అసలు గ్రామాల్లో కరెంటుకే నోచుకునే వాళ్ళం కాదు. ఆనాడు అసలు ఫోన్లే లేవు. దేశం మొత్తంలో ఆనాడు 70 లక్షల ఫోన్లు ఉన్నాయి, ఈవేళ 100 కోట్ల ఫోన్లు ఉన్నాయి. ఆనాడు మొబైల్ ఫోన్ అంటే ఎవరికి తెలియదు, ఈవేళ మొబైల్ ఫోన్ లేని వాళ్ళు లేరు. మీరు పాఠాలు చెప్పే పిల్లలందరికీ మొబైల్ ఫోన్ ఉన్నాయి, స్కూళ్ళకి దాకపోయినా ఇంట్లో వాడుతున్నారు వాళ్ళంతా కూడా. ఆనాడు ఇంటర్నెట్ అనే మాటే అర్థం లేదు. మొట్టమొదటిసారి నేను ఇంటర్నెట్ వాడితే నేను అబ్బురపడ్డాను. ఈమెయిల్ పంపిస్తే నాకు అసలు ఆశ్చర్యానికి అవసరం లేవు. ఏదో ఒక పెద్ద మ్యాజిక్ చూసినట్టు అనిపించింది నాకు, ఇప్పటికీ అలా అనిపిస్తుంది. ఈవేళ 3 ఏళ్ల బిడ్డకు కూడా అది కడతల మనకు. సోషల్ మీడియా కానీ, ఈ వెబ్ ప్లాట్ఫామ్స్ కానీ, లేకపోతే జ్ఞానాన్ని కేవలం ఒక క్షణంలో ఒక బటన్ నొక్కితే జ్ఞానాన్ని, ప్రపంచం మొత్తంలో ఉన్న జ్ఞానాన్ని క్షణాల్లో అందుకునే అవకాశం కానీ అన్నట్లేదు. కాలం అద్భుతమైన మార్పులను తెస్తాం. కాలం ద్వారా వచ్చిన మార్పులన్నీ మంచివి కాకపోవచ్చు, కానీ అద్భుతమైన మార్పులు వస్తున్నాయి. మన జీవితాల్లో అనూహ్యమైన మార్పు వస్తున్నది. గతంలో ఇప్పుడు లేని అవకాశాలు మనకి ఇస్తున్నది. అలాగే వనరులు ఆనాడు ఎప్పుడు లేని వనరులు ఇవాళ వస్తున్నాయి. ఒకప్పుడు ఆయిల్ అంతా అయిపోతే ఏమైపోతుంది ప్రపంచం అంతా భయపడేవాళ్ళం మేమంతా 1970, 80 దశకంలో. ఇవాళ ఏ భయానికి ఆస్కారం లేదు. ముందు ఆయిల్ అంతా మూసేస్తే ప్రపంచం బాగుపడుతుంది. సౌర విద్యుత్తుని అంత చౌకగా అందుకునే అవకాశం, దాన్ని బ్యాటరీల్లో స్టోర్ చేసే అవకాశం ఇవాళ వచ్చింది. 10 ఏళ్ల క్రితం కూడా ఊహించని స్థాయిలో ఇవాళ అద్భుతమైనటువంటి అవకాశాలు వచ్చింది. ఎన్నో రంగాల్లో మౌలికమైన మార్పులు ఈవేళ వస్తున్నాయి. మనకు మానవాళి ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకి పరిష్కారం లేనిది లేదు ఈవేళ. దానికి తగ్గ సాంకేతిక విజ్ఞానం, దానికి తగ్గ వనరులు ఉన్నాయి. ఒక పెద్ద మీటియార్ వచ్చి భూమిని కొట్టేస్తే మనం ఏం చేయలేం. ఏడు అడపదడప జరుగుతుంది, కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలకు, కోట్ల సంవత్సరాలకు జరుగుతుంది, మనం ఏం చేయలేం. మానవాళి మొత్తం పోవచ్చు, అది మన చేతులు లేదు. కానీ మనం ఊహించగల ప్రతి సమస్య కూడా, గ్లోబల్ వార్మింగ్ దగ్గర నుంచి, పేదరికం దగ్గర నుంచి, నిరుద్యోగం దగ్గర నుంచి, ప్రతి సమస్యకి ఈవేళ హేతుబద్ధమైన పరిష్కారాలు ఉన్నాయి, సాధ్యమైన పరిష్కారాలు ఉన్నాయి. దానికి వనరులు ఉన్నాయి, టెక్నాలజీ. ఈ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పిల్లలు నింపండి. నిరాశతో, దిగజారిన వదనంతో, భయంతో బతికే పరిస్థితి కల్పించబోకండి. భయరహిత సమాజంలో తలెత్తుకుని ధైర్యంగా ఆత్మవిశ్వాసంతో పిల్లలు ఎదగగలగాలి. మన ఉపనిషద్ వాక్యం అన్నది, ఓంకార పరివృత్తం విశ్వం, సంకల్ప పరిమితం దృశ్యం. మనం ఎంత సంకల్పిస్తామో, మన ఇమాజినేషన్ అదే పరిమితి. ఈవేళ ఆనాడు అలా ఊహించారు, ఆశపడ్డారు, కానీ ఈవేళ అలా కాదు.
ఈవేళ ఆ సంకల్పం ఉండాలి కానీ దాన్ని వాస్తవ రూపంలో తీసుకురావడం 100కి 95 మంది వాళ్ళు సాధ్యం. అలాంటి అద్భుతమైన లోకంలో మన పిల్లలు ఎదుగుతున్నారు. గతంలో ఇన్ని పొరపాట్లు చేసిన చరిత్ర అవశేషాల పుణ్యమా అని చెప్పని కొన్ని రకాలుగా మన జాతి, మన సమాజం ప్రపంచంతో పోలిస్తే వెనకబడ్డ తేలిగ్గా ఈ అవరోధాలను అధిగమించే అవకాశాన్ని ఆధునిక కాలం, ఆధునిక సాంకేతిక విజ్ఞానం మనకిచ్చింది. కొద్ది సంవత్సరాల్లో మిగతా వాళ్ళకి ధీటుగా ఎదిగే అవకాశం ఉంది. కానీ అవకాశం ప్రతి బిడ్డకి రావాలి. కేవలం అదృష్టం అన్న కొందరి బిడ్డలకు కాదు, అపారమైన ప్రతిభాశీలను కొందరికి కాదు, ప్రతి బిడ్డకి ఆసక్తి అంటారు. ఈ దేశంలో ఏ కులంలో, ఏ కుటుంబంలో పుట్టినా కూడా, ఏ బిడ్డ కూడా నా పుట్టుక కారణంగా నాకు ఎదిగే అవకాశం లేకపోయిందని కన్నీళ్లు కార్చే పరిస్థితి రాకూడదు. మనందరి ఉమ్మడి కర్తవ్యం, కేవలం అధ్యాపకుల కర్తవ్యం కాదు, మనందరి కర్తవ్యం. సమాజం మొత్తం విద్య చుట్టూ, విద్యా సంస్థల చుట్టూ పునర్నిర్మాణం కావాలి. అందుకు లయన్స్ క్లబ్ వారు ఈవేళ చేపట్టే కార్యక్రమం కానీ, ఎందరో ఆలోచనా పరులు దేశంలో ఈ విద్యారంగంలో మౌలికమైన మార్పు కోసం చేస్తున్న కృషి కానీ, మనం ఇవాళ సత్కరించుకుంటున్నటువంటి అధ్యాపకుల మహత్తరమైనటువంటి ప్రయత్నం కానీ, లక్షలాది మంది అధ్యాపకుల కృషి కానీ అందుకు దోహదం చేస్తానని ఆశిస్తూ మరోసారి లయన్స్ క్లబ్ డిస్ట్రిక్ట్ 302 DA వారిని, ఈ అధ్యాపకుల్ని, ఇవాళ సత్కార పొందిన అధ్యాపకుల్ని మనసారా అభినందిస్తూ మీ అందరికీ నమస్కరిస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. సార్, చాలా అద్భుతమైనటువంటి సందేశాన్ని ఇచ్చారు సార్. మీ కంఠంలోని గంభీరం, మాటల్లోని స్వచ్ఛత, ఈ సందేశానికి మీరు వాడినటువంటి తేనెలూరు తెలుగు పదజాలం మమ్మల్ని మంత్రముగ్ధుల్ని చేసిందండి. చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఎస్, a time has come that all the teachers have to be updated, otherwise we will be outdated. చాలా చక్కగా చెప్పారు. చాలా సంతోషం సార్, ధన్యవాదాలు. ఇక పవిత్రమైనటువంటి ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ వేళ గురుమూర్తి అన్న రూపానికి సార్థకంగా నిలుస్తున్నటువంటి ఉపాధ్యాయులందరినీ కాకపోయినా దానంలో కృషి చేస్తున్న కొందరి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులను సన్మానించుకోవాలని మేము లయన్స్ క్లబ్స్ ఇంటర్నేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ 320D ద్వారా 9 రెవెన్యూ జిల్లాల నుండి 100 మంది ఉపాధ్యాయులను సన్మానించుకోవడం జరుగుతుంది. మా రవీంద్ర భారతిలో నిర్వహించాల్సినటువంటి కార్యక్రమం కోవిడ్ కారణంగా మీ ప్రాంతాల్లో, మీ పాఠశాలలో మా క్లబ్ ప్రతినిధులు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని సన్మానించడం జరుగుతుంది. మై heartfelt greetings to you all the honored teachers. Praveen, will you display any pictures? Yes, I'm working on it. Yeah, yes. Yes, it's a wonderful program, all at a time, honoring the teachers in different areas. Yes, it's wonderful virtual platform. Thank you very much. Yes, Bodhan, Lions Club of Bodhan. Pitlam, sorry, it's Pitlam. I couldn't see it. Oh, that's nice. That's great. Lions Club of Kamareddy. Yes. Hyderabad. Narsapur, Lions Club of Narsapur.
So congratulations to the honored teachers. On behalf of our Lions Clubs International District 320D, Jubilee Hills, Lions Club of Jubilee Hills. I can't read. Sanata. Good. Yeah, it's a wonderful program. Yeah. Lions Club of Samskruti. Yeah, Governor. Correct. Lions Club of Bodhan. Yes, here in this 14 clubs are joined together at one place and they are celebrating the Teachers' Day. Hearty congratulations, sir, to all the awardees. Yes, I can see this Birkur, Lions Club of Birkur. Congratulations, sir. Lions Club of Kottapet. Yeah, wonderful. Hearty congratulations, madam. Lions Club of Hyderabad Maitri. Yes. Hearty congratulations, sir, for receiving the honor. Congratulations. Lions Club of Jubilee Hills. Congratulations, sir. That's good. Great. Yes, Lions Club of Sanat Nagar team. Yes, sir. Congratulations, madam. Congratulations to you both. Lions Club of Samskruti. Hearty congratulations. Hearty congratulations, madam. Lions Club of Hyderabad Shatabdi. Congratulations, sir. Congratulations. Congratulations, Sanat Nagar team. I can't see the banner. Hearty congratulations, madam. Lions Club of Narayankhed. Sir, congratulations. I wish you all the best in future too. Congratulations. సునాకర్ సార్ దాంట్లో ఓపెన్ చెప్పి సునాకర్ సార్ కెమెరా నుంచి ఓపెన్ చేసి చూపెట్టి వస్తా ఇప్పుడు వస్తా చేపిస్తా Sir, it's a big gathering. Congratulations, sir. Narayankhed Club honoring its teacher. Congratulations, madam. Lions Club of Kottapet. Congratulations.
A. Sugnakar garu from ZPHS Pamlaparthi. He is also an awardee. Sir, hearty congratulations to you, sir. I'm humbled. I'm very much humbled. Yeah, Lions Club of Gajwel Sneha. Yeah, I can't see the picture. Sir, congratulations. Hearty congratulations, sir. Sir, MEO garu Venkateshwar Gaud garu, sir. Congratulations to you all. Lions Club of Bodhan. Hearty congratulations, sir. Sir, ready unnara? Responses. Sir, response ready ఉన్నాడు కదా? Hearty congratulations, madam. Yes, Lions Club of Armoor Navanathapuram. Congratulations to the awardees. Congratulations, sir. Sir, now I request A. Sugnakar sir garu from ZPHS Pamlaparthi to please give his response. Sir, Sugnakar sir. Okay, sir. అందరికీ నమస్కారం. సార్, ఈరోజు ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ కార్యక్రమానికి సభాధ్యక్ష వహించినటువంటి జ్యోతి మేడం గారు, మన ముఖ్య అతిథులు శ్రీ జయప్రకాష్ నారాయణ గారు, మిగిలిన లయన్స్ ప్రతినిధులు, ఈరోజు నాతో పాటు ఈ రాష్ట్ర స్థాయి సన్మానం పొందుతున్నటువంటి సోదర ఉపాధ్యాయుని అందరికీ అభినందన తెలియజేస్తూ, ఒక సంతోషకరమైనటువంటి రోజండి ఈరోజు. ఎందుకంటే రాష్ట్ర స్థాయిలో లయన్స్ క్లబ్ వారు మా సేవలను గుర్తించి ఈ విధంగా పురస్కారం అందజేయడం అనేది మాకు సంతోషకరమైనటువంటి అంశం. నేను సుగుణాకర్, ZPHS పాములపర్తి, సిద్దిపేట జిల్లా, మర్కూక్ మండలం. మా పాఠశాల ఇప్పుడు సభాధ్యక్షురాలు జ్యోతి మేడం గారు పనిచేయడం జరిగింది. ప్రస్తుతం ట్రాన్స్ఫర్ పై పక్క గ్రామానికి వెళ్ళడం జరిగింది. ఈరోజు మన జయప్రకాష్ నారాయణ గారి మాటలు చూస్తుంటే ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాటలు మరియు ఆచరణీయమైనటువంటి. ఇక ఇప్పుడు పరిస్థితులను చూస్తే COVID-19 సందర్భంగా ఇప్పుడు పరిస్థితులను మనం ఒకసారి గమనించినట్లయితే మనకు ఒకటి తెలిసిపోతుంది. ఇందులో ప్రత్యక్ష బోధనలో ఒక టీచర్ ఆల్టర్నేట్ అనేది ఎక్కడ లేదు. ప్రత్యక్షంగా విద్యార్థులకి గురువు విద్యా బోధన అందిస్తే అది అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఎట్ ది సేమ్ టైం రెండవ రకమైన అంశం మనం పరిశీలించినట్లయితే టీచర్ సైడ్ కూడా, అంటే ప్రత్యక్ష బోధనే కాకుండా కొత్త రకమైనటువంటి వ్యూహాలు, అంటే ఇటువంటి విపత్కర పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు మన పిల్లలకి, మన విద్యార్థులకి ఏ రకమైనటువంటి విద్యా బోధన అందించాలి, ఏ రకంగా విద్యా బోధన అందిస్తే వాళ్ళని మనం చేరుకోగలం,
అట్లాంటి ఎన్నో రకాలైన స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి. ఆన్లైన్ విద్య అనేది ఇప్పుడు బాగా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చినటువంటి అంశం. అంటే ఇందులో కూడా ఉపాధ్యాయ సోదరులందరూ రాడితేలాలి. అంటే మన మూసగా ఇన్ని రోజులు సాంప్రదాయకంగా ఏ రకంగా బ్లాక్ బోర్డు, క్లాస్ రూము, విద్యార్థులు ఈ బోధనే కాకుండా ఏ రకమైనటువంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా కూడా విద్యార్థులకు చేరువయ్యే విధంగా మనము విద్యను అనేది తీసుకొని పోవాలి. ఇక ముఖ్యంగా మా పాఠశాల విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఈ లయన్స్ క్లబ్ వారైతే మాకు అన్ని వేళలా అండదండలతో మా పాఠశాలకు ఎన్నో రకమైనటువంటి సౌకర్యాలు, వసతులు కల్పించినటువంటి సందర్భాలను సూర్యరాజ్ గారి సహాయం, అమర్నాథ్ గారి సహకారం, పాఠశాలలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఉపాధ్యాయుల సహకారంతో మా సూర్యరాజ్ గారు అన్నట్లు మా రాష్ట్రంలోని ఒక నంబర్ 1 పాఠశాలగా మా స్కూల్ ఎదిగిందంటే అందరి సహకారము. ఇక వసతుల సౌకర్యంగా చూస్తుంటే వాటర్ ట్యాంక్స్ కావచ్చు, ఆ పిల్లలకి డెస్క్లు కావచ్చు, నోట్ బుక్స్ కావచ్చు, స్కూల్ బ్యాగ్స్ కావచ్చు, మంచి అందమైన డయాస్, గార్డెన్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మేము లయన్స్ క్లబ్ వారి సహకారంతో మా పాఠశాలకు పొందడం జరిగింది. వారికి ఎల్లప్పుడూ మా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం సార్. ఇక మాకు సన్మానం అయిందంటే నాకే కాదు, నాతో పాటు ఉండేటువంటి ఉపాధ్యాయ సోదరులందరికీ కూడా ఇది ఒక సన్మానం, ఇది ఒక గురుతర బాధ్యత. మున్ముందు కూడా మా సర్వీస్లో ఇంకా మంచి విద్యాబోధన విద్యార్థులకు అందిస్తూ మంచి బాయిబాట పొరగా వారిని తయారు చేస్తామని ఈ సభాముఖంగా మీ అందరికీ మాట ఇస్తూ ముందుకు ఇదే రకంగా వెళ్దామని ఆశిస్తూ ముగిసింది. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ అనండి. Thank you, sir. Thank you for your wonderful speech. Now I invite another teacher, P. Naganath Garu, ZPHS Salora Bodhan. Please give his response in 2 minutes, sir. నాగనాథ్ గారు ఏ మొబైల్ నుంచి జాయిన్ అయ్యారండి? పేరు కనపడట్లేదు. Okay, in the mean, is he there, Praveen? పేరు కనపడట్లేదు. Okay, now let me invite another. Yeah, now I invite Mrs. Deepa Kapoor from Hyderabad Cosmo, and she is a teacher in Suchitra Academy. Yeah, madam, welcome. Namaste. Namaste. Thank you, Jyoti. Yeah, madam, you can give your response. You can start, madam. Sorry, is it that I need to speak? Yes, madam, you can. Okay. So, namaste everybody, and I'm very honored to be part of the Lions Club program, and thank you for honoring me. School teachers in this scenario are Corona warriors. They're actually the real heroes. They are also the frontline warriors, as I'm calling them, because what they are delivering to children in this situation is really heartwarming, because children look up to these interactions. Children look up to meeting their friends. Children look up to meeting the teacher only because the teacher is coming to them like a Santa Claus, I call, because they're bringing everybody together. Children are laughing, smiling, having an interaction with each other, thanks to the teachers and thanks to the work the school is doing. So this is not just an honor for me, but for an honor to all the teachers and the teaching community. So all the teachers who are being honored, so congratulations to you all, and we all are doing a great job and we should continue to do that.
That's all I have to say. Thank you very much. Thank you, Deepa madam. Thank you, Jyoti. Thank you. Praveen, is Mr. Naganath there? Lions Club I of don't know. Bodhan. Don't know? మేబీ అంటే వేరే నేమ్తో ఏమైనా జాయిన్ అయి ఉండొచ్చు. బోధన్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఓకే బోధన్లో మరి ఇది హైదరాబాద్ మైత్రి, లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ మైత్రి. సార్ భాస్కర్ సార్, కంగ్రాచులేషన్స్. Yes, which club? Lions Club of Bodhan. Okay. So. జ్యోతి గారు ఒక నిమిషం, గవర్నర్ గారు వాళ్ళ టీచర్ తో ఒకసారి మాట్లాడుతున్నారు. 1 minute సార్, మీరు అన్మ్యూట్ చేయండి. Congratulations నాగరాణి మేడం. డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ గారు ఆనర్ చేసిన టీచర్. సార్ మాట్లాడండి. నా పేరు పెండం నాగార్జున. ఓకే. జడ్పిహెచ్ఎస్ జలాల్పూర్. మా పాఠశాలలో పూర్వ విద్యార్థులు దాతల సహకారంతో, స్వచ్ఛంద సంస్థల సహకారంతో, లయన్స్ క్లబ్ సహకారంతో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసినాం. ₹1,00,00,000 అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసినాం. మరి మా పాఠశాలలో లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ సంస్కృతి జరిగినటువంటి ప్రతి అభివృద్ధి కార్యక్రమానికి వాళ్ళు వచ్చి స్వయంగా చూసి అభివృద్ధిని చూశారు. వాళ్ళు దత్తత తీసుకుని ఇంకా వాళ్ళ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ముందు చేయబోతున్నారు. మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని స్వయంగా గవర్నర్ గారు సార్ దంపతుల చేతుల మీదుగా వాళ్ళ నివాసంలో మమ్మల్ని ఈ రకంగా సత్కరించడం మేము అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం. దంపతులిద్దరికి మా యొక్క మనస్పూర్వక కృతజ్ఞత తెలియపరుచుకుంటున్నాం. తర్వాత ఈ మా పాఠశాలకు సంబంధించి అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో ఈ కార్పొరేట్ సంస్థలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, ప్రధానంగా లయన్స్ క్లబ్ వైపు నుంచి ఒక 5-6 కార్యక్రమాలు పెట్టినాము. ఒకటేమో లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ సంస్కృతి చైర్పర్సన్ సుజాత మేడం గారు పాఠశాల మొత్తానికి 24/7 వాటర్ ఫెసిలిటీ కల్పించారు సొంత నిధులతోటి. దాంతోపాటుగా పాఠశాలలోని పిల్లలందరికీ కూడా బ్యాగులు, సుమారు ఒక ₹2,00,000 విలువైన బ్యాగ్స్, నోట్ పుస్తకాలు పంపిణీ చేశారు. తర్వాత ప్రవీణ్ సార్ సహకారంతో అక్కడ పిల్లలందరికీ కూడా కెరీర్ గైడెన్స్ మీద కూడా ఒకరోజు క్లాస్ స్టెప్ ప్రోగ్రామ్ క్లాస్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకా అనేక కార్యక్రమాలు కూడా ప్రణాళికలో ఉన్నాయి ఈ సంవత్సరానికి. అవన్నీ కూడా మా పాఠశాలలో అభివృద్ధి పరుస్తామని చెప్పి హామీ ఇచ్చారు. దాంతోపాటుగా మా పాఠశాల అభివృద్ధిని గుర్తించినటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా మమ్మల్ని రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉత్తమ ప్రధానోపాధ్యాయులుగా సెలెక్ట్ చేసింది. మరి మొన్ననే మాకు హానర్ అయింది. ఈ అభివృద్ధిలో తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థాయికి మా పాఠశాల జరగడానికి జరిగినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు సహకరించినటువంటి స్వచ్ఛంద సంస్థలకు, పూర్వ విద్యార్థులకు, పెద్దలందరూ కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియపరుచుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే అది ప్రభుత్వ పాఠశాల అనేది బతకాలి, 100 ఏళ్ల పాటు చక్కగా ఉండాలి. వాటికి కేవలం ప్రభుత్వం మీద ఆధారపడితే వసతి సమకూర్చుకోలేము. ఇవాళ బయట పూర్వ విద్యార్థులు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, లయన్స్ క్లబ్ లాంటి సంస్థలు అన్ని కూడా ముందుకు వస్తున్నాయి పాఠశాలలో బతికించుకోవటానికి, టెక్నాలజీ ఇవ్వటానికి. మరి దాన్ని అందిపుచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ప్రతి ఒక్క పాఠశాలకు ఉంది. మా జలాల్పూర్ పాఠశాలకు మాత్రం పూర్వ విద్యార్థుల
70-80 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి మంచి వెల్ డిసిప్లైన్డ్ వెల్ సెటిల్డ్ పర్సన్స్ తోటి అల్యూమినీ కమిటీ వేసినాం. ఆ అల్యూమినీ కమిటీలో ఆధ్వర్యంలోనే సుమారుగా 1 కోటి రూపాయల విలువైనటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మన పాఠశాలలో చేస్తా ఉన్నాం. మరి ఈ సంవత్సరము ఈ లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ సంస్కృతి వాళ్ళు మా పాఠశాల దత్తత తీసుకొని ఇంకా అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్లాన్ చేయడం అదృష్టంగా భావిస్తున్న వారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఒక్కసారి మనకి సనాతన నుంచి టీచర్ దే వాంట్ టు రెస్పాండ్. Yeah, sure. Yeah, please sir, keep it for 1 minute. సార్ మీ వాయిస్ వినిపడట్లేదు, మాట్లాడండి. మీ వాయిస్ వినిపడట్లేదు, మాట్లాడండి. సార్ మీ వాయిస్ రావట్లేదు. అన్న ఇది సార్ మీ వాయిస్ రావట్లేదు. సనాతన క్లబ్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వాయిస్ వినపడట్లేదు. వాయిస్ వినపడట్లేదు. Then go for the next anyone. కమలాకర్ గారు రిక్వెస్ట్ చేశారు ఒక టీచర్ రెస్పాండ్ అవుతారని చెప్పేసి. కమలాకర్ గారు ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసి ఒక్క నిమిషం సార్ ప్లీజ్. యా మాట్లాడండి కమలాకర్ గారు. హలో, ఒకసారి చెప్పండి. గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. హలో, మాట్లాడండి. థ్యాంక్ యూ. దిస్ ఈజ్ లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ సనాతన సార్. పి వెంకటరమణ. కొంచెం తొందరగా ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా చెప్పండి సార్ ప్లీజ్. చీఫ్ గెస్ట్ గారు చెప్పిన స్పీచ్ ఏదైతే ఉందో చాలా ఇన్స్పిరేషనల్ గా ఉంది. ఒక ఐడియల్ టీచర్ ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఒక పక్క టెక్నాలజీని బాగా అభివృద్ధి చెందుతున్నా కానీ మానవ సమాజంలో అడ్డుగోడలు ఏర్పడుతున్నాయని చెప్పారు. ఇవన్నీ కూడా మంచి మాటలు. అదేవిధంగా సూర్యరాజు గారు, బాబురావు గారు, అట్లనే మరి గోపాల్ రెడ్డి గారు చాలా చక్కటి అంశాలు చెప్పారు. అండ్ వీఆర్ థ్యాంక్ఫుల్ టు ద లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ సనాతన and also Lions Club International for felicitating me on the occasion of Teachers Day. In fact, these clubs are doing really human service for the welfare of the humankind. ఈ రోజు మా కాలేజీలో వీళ్ళు చాలా చక్కటి క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేశారు. దే హావ్ కండక్టెడ్ ఐ క్యాంప్, గైనిక్ క్యాంప్, డెంటల్ క్యాంప్, ఇవన్నీ మెన్స్ట్రువల్ హైజీన్ మీద కూడా మంచి చేశారు. And we are thankful to all the members of the Lions Club. And I am personally be thankful to the Lions International. Thank you, friends. Thank you very much. Thank you, sir. Praveen. సూపర్. ఇంకా రిక్వెస్ట్ ఏం లేదు. మేబీ ఓకే రిలీజీస్ ఉన్నట్టున్నారు. గంప రమేష్ అన్న గారు ఉన్నారు. Yeah, I request Ramesh sir to give his response speech. Praveen, Gampa Ramesh sir. Yeah, he's there, but okay. Hello. No. Oh, okay. Okay, వచ్చారు. Okay. ఈరోజు మన జిల్లా నుంచి జరుపుకునే
ఉపాధ్యాయ సన్మాన కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహిస్తున్న జ్యోతి మేడంకు మరియు డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ సూర్యరాజు గారికి, మన ఈ కార్యక్రమంలో వచ్చిన అతిథులు అందరికీ నా నమస్కారం. అలాగే ఈరోజు సన్మానం పొందుతున్న గురువులందరికీ నా సాష్టాంగ ప్రణామం చేస్తున్నాను. వారు ఎంతోమంది పిల్లల్ని వారి సొంత పిల్లలుగా చక్కటి విద్యాబుద్ధులు నేర్పిస్తూ క్రమశిక్షణ అలవాటు చేస్తున్న వారందరికీ మరొకసారి నమస్కారం చేస్తూ, మనం ప్రతి సంవత్సరం లాగే ఈ సంవత్సరం కూడా చక్కటి కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాము. ఈ కోవిడ్ కారణంగా మనం ఎంతో ఘనంగా జరుపుకోవాల్సిన ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ వర్చువల్గా జరుపుకుంటున్నాము. అయినా కానీ మనం ఎంతో సక్సెస్ఫుల్గా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించుకున్నాము. దీనికి సహకరించిన అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు. జ్యోతికి మరొకసారి అభినందనలు. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ రమేష్ గారు. చక్రవర్తి గారు, అయ్యా చక్రవర్తి గారు, Is he there, Praveen? నాగనాథ్ గారు వచ్చారు, మాట్లాడిస్తా అన్నారు. Oh. అయ్యా చక్రవర్తి గారు, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ఒకసారి. చక్రవర్తి గారు ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసుకొని నాగనాథ్ సార్కి ఇవ్వండి ఒకసారి ప్లీజ్. సార్, రాష్ట్ర స్థాయి లయన్స్ క్లబ్ వారి ఆధ్వర్యంలో పూజోత్సవ సందర్భంగా ఉపాధ్యాయులు పెద్ద మొత్తంలో రాష్ట్ర స్థాయిలో ఆన్లైన్ ద్వారా వారి ఆధ్వర్యంలో ప్రస్తుత కోవిడ్ పరిస్థితుల్లో కూడా మా ఉపాధ్యాయులకి గర్వకారణంగా ఉంది. మా బోధన్ లయన్స్ క్లబ్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఎన్నో మంచి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ప్రతి సంవత్సరం ఈ గురువులను పూజించుకోవడం మా బోధన వారి ఆధ్వర్యంలో పెద్ద మొత్తంలో జరపడం ఎంతో కోవిడ్ పరిస్థితుల్లో కూడా రాష్ట్ర స్థాయిలో మమ్మల్ని ఉత్తమ ఉపాధ్యాయునిగా చేసి మమ్మల్ని సన్మానించినందుకు ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ రైతులందరి తరఫున మాట్లాడాలి కెమెరా శుభాభివందనని, ఎంతో గురుతర బాధ్యతని పిల్లలందరినీ ఉత్తమ విద్యార్థులుగా తీర్చిదిద్దమని మా ఉపాధ్యాయులందరి తరఫున మేము వాగ్దానం చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి బోధన లయన్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో మమ్మల్ని సన్మానించడం. గంధం శ్రీనివాస్ గారు, మీ వాయిస్ రావట్లేదు. Now I invite our second Vice District Governor, Lion Gandhani Srinivas Garu, to give his message. Yeah, please. Thank you, madam. Thank you for the opportunity. Presiding officer Lion Anita Garu, మిగతా లయన్ పెద్దలందరికీ, లయన్ మిత్రులందరికీ నమస్తే. ఈ స్టేజ్ మీద వర్చువల్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఉపాధ్యాయులంతా, ప్రతి ఒక్క ఉపాధ్యాయుని కూడా అందరికీ నమస్తే. ఈ రోజు ఇంత చక్కటి కార్యక్రమం మనము ఒక దగ్గర గుమికూడకపోయినా
అన్ని ప్లేసెస్ లో ఇంతమందిని మనం ఈరోజు గౌరవించుకుంటున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. నాకు మీ అందరినీ గౌరవించుకోవడం మాకు కూడా గౌరవప్రదంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇందుకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మిత్రులందరికీ నమస్తే. థ్యాంక్ యూ అనండి. Thank you, sir. Now I request Lion Marri Praveen Garu to render his vote of thanks. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మరొకసారి ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ సందర్భంగా ఈ రోజు జరిగిన సన్మాన కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చి మాలో ఒక నూతన ఉత్తేజాన్ని, ఉపాధ్యాయులందరికీ ఒక బూస్టప్ ని ఇచ్చిన డాక్టర్ జయప్రకాష్ నారాయణ గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. అలాగే ఇంత క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనూ అసలు ఈ ప్రోగ్రాం జరుగుతుందా లేదా అనుకున్న తరుణంలో ఇంత మంచి వేదికను ఏర్పాటు చేసిన మన జిల్లా గౌరవాన్ని ఇనుబడింపచేసే విధంగా ఈనాటి ప్రోగ్రాం చేపట్టిన ప్రోగ్రాం చైర్పర్సన్ లయన్ జ్యోతి గారికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ, మన ప్రత్యేక అతిథి ఎల్సీఎఫ్ ఏరియా లీడర్ ఘటంనేని బాబురావు గారికి, మన డిస్ట్రిక్ట్ లీడర్ గవర్నర్ సూర్యరాజ్ గారికి, వైస్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్స్ డాక్టర్ టి రామకృష్ణారెడ్డి గారికి, గంగాని శ్రీనివాస్ గారికి, మన నాయకులు చిరునవ్వుతో పలకరించే మన ఓగుల్ రెడ్డి గారికి, అలాగే ఈ రోజు సన్మాన కార్యక్రమం పొందుతున్న ఉపాధ్యాయులందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, వారిని సన్మానించేందుకు మాకు మా డిస్ట్రిక్ట్ తరఫున సహకరించిన ప్రతి ఒక్క లయన్ సభ్యులందరికీ, ఈ 320B లయన్ సభ్యులందరికీ నా తరఫున, మన డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అందరి తరఫున ప్రత్యేకంగా మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, Praveen Garu. I thank everyone who has attended this virtual Teachers Honoring Celebration program. Thank you, one and all. Thank you. Jyoti, congratulations. Thank you, sir. Thank you. Thank you. హలో, ఎవరయ్యా సభాధ్యక్షులు? Praveen? Jyoti, Praveen. congratulations. Thank you. Congratulations, Jyoti. Thank you. Congratulations, Jyoti. Anita, విన్నాను. Thank you very much. Congratulations. Everybody can unmute Teachers and, honoring ఇంత సక్సెస్ఫుల్ గా జూమ్ లో చేయొచ్చన్నది వండర్ఫుల్. Thank you. జ్యోతి గారు కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. Thank you, పద్మావతి అక్క. చాలా బాగా చేశారు. ఇన్ఫాక్ట్ ఏదోలే జూమ్ లో అనుకుంటా వచ్చాం, బట్ రియల్ ఫీలింగ్ లాగా వచ్చేటట్టు చేశారు. ఇట్ ఇస్ ఫెంటాస్టికల్లీ ఆర్గనైజ్డ్. వెరీ గుడ్. చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్. మీరు కూడా అందరూ బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉన్నారు. వెరీ గుడ్. Congratulations, madam. Congratulations. Thank you అండి. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Congratulations, madam, for conducting nicely. ఎక్కడ ఉన్నాడో